सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारते हैं अज दीआं चोणवीआं खबरां ते। मलेरकोटला के पिंड कुठाला विच परिवार दीआं 3 औरतां ने की खुदकुशी। जमीनी विवाद के चलदिआं वकील ने चलाईआं गोलियां, 1 दी मौत। खेती कानूनां नूं लैके किसान ने घेरिया सुरजीत जियाणी। कैप्टन ते सिद्धू विचाले टकरा कांग्रेस लई बनिया मुसीबत। ते वैक्सीन डिप्लोमैसी ते विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की राहुल की खिंचाई। ते हुण इन्हां चोणवीआं खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। मलेरकोटला दे नाल लगदे पिंड कुठाला विखे एक परिवार दीआं 3 औरतां वल्लों सल्फास खा के खुदकुशी करन दा मामला सामने आया है। दस दईए कि मलेरकोटला दे पिंड कुठाला विखे एक जिमीदार परिवार दीआं 3 औरतां वल्लों सल्फास खा के खुदकुशी कर ली गई। खुदकुशी करन दा अजे तक मुख कारण तां पता नहीं चल सकिया, पर मुढ़ली जांच दौरान यह पाया गया है कि आर्थिक तंगी करके यह घटना वापरी है। मृतकों विच तिन्नों मावां धीआं शामिल ने। मृतकों की पछाण हरमेल कौर, उसकी धी सुखविंदर कौर ते सुखविंदर कौर की धी अमनजीत कौर वजों हुई है। उधर संदौड़ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये जो परिवार है जी, परिवार एक फौजी का परिवार है जी, जो आर्थिक तंगी कारण बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी थी। बाकी गुड़िया ने भी बहुत मेहनत करके आईलैस करी थी, वधिया बैंड आए थे, तो उस तो हुण अगे की जो चीज़ वो तो नहीं होंदी थी। हुण क्यों आर्थिक तंगी के कारण करके आर्थिक तंगी कारण करके इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जो कर ली तो ये जी सरकार का हो सके तो इन्हों बच्चों के 2 बच्चे भी है, छोटे न्याणे ने जो बच गए, तो उन्होंने मदद जरूर करनी चाहिए है। पिंड के माहौल बहुत ज़्यादा माहौल शोकमई है जी, बहुत ज़्यादा शोकमई माहौल है कि पिंड के सारे पिंड के रोटी नहीं कोई खा रहे। फौजी की भी मौत वो भी एक बीमारी के कारण बीमार होया थी, ਉਹਦੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। लगता कि सरकार ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? हाँ जी, हाँ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। दलबीर कौर ने दसिया कि उसका जेठ बलविंदर सिंह पुत्र हरबंस सिंह ते उसके लड़के गुरप्रीत सिंह खेतों विच सब्जी लगाई सी। उसने दोष लगाया कि पिंड वासी अमरीक सिंह जो बलविंदर दे शरीके विचों ही है, अज सवेरे उन्होंने जमीन ते कब्जा करने की नीयत नाल आया ते खेत वाउण लगा। जद उसनूं रोकण की कोशिश की तो उसने गोलियां चला दित्तियां, जिस कारण बलविंदर सिंह की मौके ते ही मौत हो गई। बलविंदर सिंह सन हरबंस सिंह है, इहने कोल जमीन सी, अपनी जमीन बेची सी। अमरीक सिंह क्लेम करता सी कि वो जमीन इत्थे भिंडियां ने लाइया, क्लेम करता सी ये जमीन जी ये वाली मैं इत्थे करना वा कब्जा, बट वो इन्हें दित्ती सी, वो लागे जी परली साइड से उन्होंने दित्ती सी। इस गल तो उन्होंने तकरार सीगा। ये अज ने अमरीक सिंह ने अपना जोड़ा वा फायर आर्म के नाल बलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह सन जरनैल सिंह ते मनजीत कौर बलविंदर सिंह जो डिसीज़ है उसकी वाइफ, उन्होंने जी बुलेट इंजरीज हुई ने, बलविंदर सिंह की डेथ हो गई है। बाकी दोनों जोड़े उन्होंने हॉस्पिटलाइज किया गया। अमरीक सिंह का असं जो कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। इसको वकील भी है सर, वकील कौन है? हाँ, वो देखते हैं सारा जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जो अमरीक सिंह का नाम आ रहा शायद वकील है, चेक करते हैं। हाँ, फायर आर्म इंजरी है जी, किन्ने रोज सर फायदा ये तो नहीं पता जी, देखते हैं। एक मरे तो 2 इंजर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद पता लगे। एक मरे 2 इंजर्ड, हाँ एक की डेथ होगी बलविंदर की, बाकी 2 इंजर्ड है। केंद्र दी मोदी सरकार दे खेती कानूनां खिलाफ देश दा किसान दिल्ली दीआं सड़कां ते पिछले 6 महीनਿਆਂ ਤੋਂ संघर्ष कर रहा है। इस मसले दे हल ਨੂੰ ਲੈ के सरकार ते किसान जथेबंदियां विचकार होईयां मीटिंगां विच कोई भी सिट्टा नहीं निकलिया। संघर्ष करदियां कई किसान अपनियां जानां भी गवा चुके ने। इस गुस्से ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भाजपा ਦੇ आगू ਨੂੰ किसानां दे रोह दा पंजाब विच सामना करना पै रहा है। फाजिलका दे सिविल हस्पताल विच भाजपा मंडल ਵੱਲੋਂ कोरोना महामारी दौरान ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। किसान ने भाजपा आगू नूं घेरदिआं
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ नहीं देते। अगर सही तरीके से अगर किसी ने मतलब है कि संघर्ष करना है, मुर्दाबाद करनी है, हिंदुस्तान दे विच राइट है। मेरा एक ही प्रार्थना है कि वो कानून नूं वकील कोल जाण, डिस्कशन करन, जो दे विच नुक्स लगे तो जरूर करन। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू विचाले ताज़ा टकराव हुण कांग्रेस की मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। दोवां नेतावां दरमियान अंदरूनी मसलिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੇਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। इस मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ GRG ਰੋਡ 15 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਇਸ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੇਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। थोड़ा दूर बना लीजिए, नहीं तो अगली बार से। सर, आज जो बैठक हुई है पंजाब में जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेके क्या रोड मैप तैयार किया आप लोगों ने? देखिए, ये कहना बहुत तर्कसंगत नहीं होगा कि ये केवल जो क्राइसिस जिसको आप कह रहे हैं, और मैं उसको ये कहता हूँ कि परिवार में जो थोड़ा विवाद है ये उसको लेकर के है, बल्कि इतने सीनियर मेंबर्स को, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्टेचर का व्यक्ति हो, जेपी अग्रवाल जी के स्टेचर का व्यक्ति हो, तो ये भी अपेक्षा की है पार्टी ने कि हम मिल करके 2022 के चुनावी जीत का रोड मैप भी तैयार करें। हाँ, उसमें एक फैक्टर ये है कि जो पार्टी के अंदर थोड़ा विवाद पैदा हुआ है, कुछ सवाल उठे हैं, उनका समाधान किया जाए। वो एक हिस्सा है हमारी पूरी एक्सरसाइज का। और हमने ये तय किया है कि हम PCC प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे पहले, बल्कि हम उन्हीं से मिलेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी से भी देखेंगे उनकी सुविधा कब है, सिद्धू साहब से भी बात करेंगे, मगर हम एक व्यापक कंसल्टेशन करेंगे। जो भी लीडरशिप है जो इस चुनाव में मैटर करती है, सब हम उन सब से किसी न किसी रूप में बातचीत करेंगे और सभी MLAs गणों से बात करेंगे। हम लोग MP से भी बातचीत करेंगे। यदि आवश्यक समझेंगे तो जो हमारे उम्मीदवार रहे हैं जो हार गए, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और भी यदि ज़रूरत पड़ी तो हम समय समय पर तय करेंगे। तो हमने अब तय किया है कि हम जो है MLA से, PCC प्रेसिडेंट और MLA से स्टार्ट करें। अभी तय करेंगे कि किस तरीके से बुलाना है, तो वो तरीका निकाल करके हम लोग जल्दी इस काम को शुरू कर रहे हैं। आप लोग जाएंगे या पंजाब कांग्रेस के अलग-अलग झंडे बन गए हैं, आप जाएंगे या मंत्री अलग बात कर रहे हैं, सिद्धू अलग बात कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक इतनी जिम्मेदार लोगों की कमेटी बनाई है, तो हमारे जो विधायकगण, मंत्रीगण हैं, वो चीज़ों को समझेंगे और अब कोई बात बाहर सार्वजनिक रूप से विवाद में नहीं करेंगे। जो कहना है कमेटी के सामने कहेंगे और कमेटी हर किसी की बात का संज्ञान लेगी और यथासंभव क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, क्या समाधान निकल सकता है, वो समाधान निकालेंगे। पंजाब जा रहे हैं, आप पंजाब जाएंगे सर, या इन लोगों को दिल्ली बुलाया जाएगा? देखो, ज़रूरत पड़ी तो हम पंजाब भी जाएंगे और अभी हमने तय किया है कि हम यहाँ बुलाएं करके। अब मैं PCC प्रेसिडेंट और उनसे कंसल्ट करने के बाद जो है हम मेरा ख्याल है कि हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा काम जो है
जून के पहले हफ्ते में ही समाप्त हो जाए। सर आज क्या बात हुई? कम से 2 कम घंटे की बैठक कंसल्टेशन चली सर, आज क्या बात? हमने मेथडोलॉजी तय की, हमने जो संभावित स्थितियां हैं वो समझने का प्रयास किया, और मैंने जो स्थितियां वहाँ पर समझी हैं अभी उनको कमेटी को ब्रीफ किया। मतलब जून के पहले हफ्ते तक इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, ये आप मैं कह रहे हैं? सॉर्ट आउट शब्द नहीं कह रहा हूँ। हाँ। हम जो कंसल्टेशन है उसको जून के पहले हफ्ते तक पूरा कर। और ये कहा है कि कोई सार्वजनिक बयानबाजी ना करे, जिस तरह से लगातार ट्विटर पे रोज नवजोत सिंह सिद्धू लिख रहे हैं, बाकी लोग जिस तरह से बैठ के कर रहे हैं। मैंने जो देखा है आजकल वो ट्विटर पर जो है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और हम चाहेंगे भी वो लिखें, लेकिन वो तो पार्टी के खिलाफ लिख रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को चैलेंज करते हैं। अब ऐसा नहीं है, वो कोरोना की स्थिति पर लिख रहे हैं, वो जो है किसानों की जो बदहाली है उस पर लिख रहे हैं, और कुछ ऐसे विषयों पर लिख रहे हैं जो केंद्र सरकार की विफलता को दर्शाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो पंजाब के विषय में वही लिखेंगे, वही कहेंगे जो पंजाब कांग्रेस के हित में हो और पंजाब के हित में हो, दोनों का हित एक दूसरे से मिल। कैप्टन और सिद्धू एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी होता है भाइयों में, यदि कहीं लगा हो किसी बात से तो हमारा काम है कि भाइयों को ये कहें कि नहीं, भाइयों में ये मुद्रा नहीं होती, एक दूसरे के बगल में आने की मुद्रा होती है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना। लेकिन तो लगता है कोरोना ਦੇ ਵਿੱਚ लोग मर रहे होने तो सरकार इस तरीके ਨਾਲ आपस में लड़ती होवे, ये ठीक है? ठीक तो नहीं है, और इस समय लोग भी हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम एकजुट होकर के कोरोना का मुकाबला करें, और जो वहाँ किसानों की बेहतरी की गल है उस गल को आगे बढ़ाएं, उसके लिए बात करें। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर गल है तो असीं इस ते चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति का आदान प्रदान करने लई नहीं आया, मैं उम्मीद करता हाँ कि इस नूं दूजे लोग समझणगे। जिक्रयोग है कि कोरोना वैक्सीन नूं लैके विरोधी पार्टियां लगातार वैक्सीनेशन नूं लैके सरकार नूं घेर रही ने। कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने सरकार के कोरोना प्रबंधन नूं लच्चर करार दिंदिआं कोरोना की दूजी लहर लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं जिम्मेवार ठहराया है। If you ask it in a sort of a very literal way, that's something which only the producer can answer. Okay. But we in India, I mean I myself personally and my colleague, Minister of State of Pharmaceuticals, Mansukh Mandaviya, and many of our senior officials, we fairly regularly do video conferences with the industry. We've had sustained engagement, between government to government, I mean headquarters to headquarters, embassy to the departments here, and embassy to the suppliers here. And the feedback I had in the industry meeting before I set out, so you can say this is about a week old or so, there was a very clear sense that the supply chain was working more smoothly. But this is a very dynamic situation. It keeps changing. There's new demands. In fact, there will be a lot of new vaccines coming on stream. So what that means, and then there are many more companies. So I can't give you one definitive answer. But definitely, I would say, if you were to ask me today, May 28. Today is what, 28 as opposed to say April 28, is it better or worse? I would say it's very much better. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਖੇ 10ਵਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 10ਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ
ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਨਰਸਿਸ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 9 ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 150 SGPC ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 250 ਨਰਸਿਸ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ 800-900 ਮਰੀਜ਼ ਕੱਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਮਡਾਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ A ਗ੍ਰੇਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਅਫਸਰ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ TV ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਚੁੱਪ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਨ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦੇਣ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਸਾਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ 1000 ਕਰੋੜ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਚੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਲੈ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਬਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਵੀ ਲਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 2 ਹੋਰ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ OCC ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ 2 ਸਾਥੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ASI ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਚੰਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੱਬੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਚਰਨ ਚੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਅਸਲਾ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ 8/6/21 ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਂ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਸਰ ਡਬਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ASI ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਮਦ ਸਰ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗੀ ਗੱਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਰਿਆ ਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਵੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਸੀ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾਹ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾਹ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਦੋਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਖੁਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿੱਕੇ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਵਧੀਆ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੇ ਜਾਓ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ 100% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੀ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂਦਿਆਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਤਿਕਾ ਕੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂਦਿਆਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਤਿਕਾ ਕੌਲ ਅੱਜ ਚੇਨਈ ਦੀ ਆਫੀਸਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ OTA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ POP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਆਫੀਸਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। The journey has been marvelous, and I believe my journey has just started. The last 11 months has made me learn so many things in my life. And I would like to thank everyone who have kept faith on me. My mother-in-law, my mother, and all those who have been part of the journey. I probably would not have done without you guys. And I would just like to say that the way you have kept faith on me, that have made my journey easier. And I just would like to end with saying that everyone, please have faith in yourself. There's absolutely nothing that can stop you from achieving what you have aimed for. Just have faith. Jai Hind, be safe. How much you remember your husband at this moment? I believe it's like a parallel world. It's a parallel world. The day I step in, I imagined that and I felt that the same journey that he has traversed through, and I'm traveling through the same journey. So I believe he's always and always going to be part of my life, and even today he's somewhere around, looking at me, and I can feel that he's just holding me and saying, you just did it. Right. I just love you, Vibhu. I really love you. Hey, what is the message for the women around? Like, I would like to say you need to keep faith on yourself. At times life may seem very difficult. As time will see, you find that things are not working out, or probably it's too difficult. You may feel that you're going to lose it. right. Even if at that point you lose it, you need to understand it's not the end of the life. You need to try again, get up. Someday for sure you're gonna win it. Just keep faith in yourself. ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ?
ਅੱਜ ਮੈਂ ਏਐਸਆਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਮੂਲੇ ਪਰ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਈਐਸਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਡੈਕਟਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਖਰੋੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਅਵਾਰਾ ਗਊ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ 'ਚ ਜਾ ਟਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਕੀ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? 174 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਨ ਆਫ ਫਕੀਰੀਆ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹਦੀ 29 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਕਰੀਬ 8-7 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਟੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।